వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను ప్రియాంక. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఈవీఎంలపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన రాహుల్ గాంధీ. సోమవారం ఎలక్షన్ కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేస్తామన్న బీజేపీ వ్యతిరేక శక్తులు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నేడు సర్పంచ్ల ప్రమాణ స్వీకారం. నేటి నుంచి సర్పంచ్ల పాలనలో తెలంగాణ గ్రామాలు. అమెరికా విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ట్రంప్ దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం. వెనుజులాను కాపాడాలని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పిలుపు. తిరిగి ప్రారంభమైన నాంపల్లి నుమాయిష్. అన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నామంటున్న అధికారులు. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం 4.5 సంవత్సర కాలంలో అన్ని రంగాల్లో విఫలమైందని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ధ్వజమెత్తారు. ఈవీఎంలపై సందేహాలున్నాయని, ఈ మేరకు సోమవారం ఎన్నికల సంఘం అధికారులను కలిసి అభిప్రాయాలు చెబుతామని తెలిపారు. ఈవీఎంలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ను కూడా ఎన్నికల సంఘానికి అందజేస్తామన్నారు. ఈవీఎంలపై రాజకీయ పక్షాలతో పాటు ప్రజలకు కూడా అనేక అనుమానాలున్నాయని వివరించారు. భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఢిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో సేవ్ ది నేషన్, సేవ్ డెమోక్రసీ పేరుతో ఎన్డీఏతర పక్షాలు శుక్రవారం సమావేశమయ్యాయి. ఈ సమావేశానికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, కనిమొళి, శరద్ యాదవ్, శరద్ పవార్, ఆంటోనీ, అహ్మద్ పటేల్, కోదండరాంతో పాటు వివిధ పార్టీలకు చెందిన నేతలు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. Two central issues and then one structural issue that are facing this country. And the biggest issue in front of this country today is jobs, where Mr. Narendra Modi, the BJP, have failed completely. So we are going to discuss jobs, agriculture, and the attack on institutions, systematic institutions that the government is carrying out. We've agreed to have periodic meetings on these issues and develop solutions to these problems. So I think overall it was a very good meeting, and everybody is quite excited to work together. Shraddha ji, आप कुछ बोलेंगे? Yeah, आप बोलें? EVM. For EVM बोलिए. On EVMs we have put together a document. We are going to sort of take this document on Monday at 5:30 Monday. Monday at 5:30 we are taking this document, and then we are going to later meet president. So we are going to go to the election commission with this document 5:30 on Monday, and we have some proposals, distinct proposals there. Will you be asking for, in terms of the VVPATs, because now the election commission has ruled out the possibility of EVMs being done away with. The Congress party's demand has been 50%, and EVMs and VVPATs should be collaborated. So you are looking for that demand and expect a positive response. Yes, the main issue with EVMs is that there is a doubt in the minds of many people in this country about the fairness of the EVM system, and so we want to create a backup system so that people can be certain about what is going on. It is about building the confidence of people in the electoral system, and yes, we are looking at that measure. I don't think giving farmers 17 rupees a day is adequately addressing anything. I think it's an insult. I think it's an insult to the Indian farmer to turn around and tell him that you're going to give him 17 rupees every day. I mean, there couldn't be a bigger insult than this. And as far as jobs are concerned, everybody knows what has happened. We are on a 45-year high of unemployment. So there's complete failure on these two fronts, and these two fronts are the critical fronts for the nation. राहुल जी, मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से। सर, मेरा सवाल ये है कि किसानों को लेकर आपने छत्तीसगढ़ में न्यूनतम आय की बात की थी, उसके बाद आपने जैसे कहा कि 500 रुपये महीने देने की बात मोदी सरकार ने की है, और 2 महीने के भीतर 2000 रुपये जो है किसानों के खाते में चला जाएगा। आपने कहा कि अपमान किया है किसानों का मोदी सरकार ने, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा आप लोगों का होगा और आप जाके लोगों को बताएंगे कि नहीं, किसानों की इंसल्ट हुई है, ये कोई योजना नहीं है? आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो, और किसान को आप 17 रुपए देते हो।
दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन 3 मुद्दों पर चुनाव होगा। और आखिरी बात और जो बहुत जरूरी बात है, प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार, राफेल मामले पे चुनाव होगा। अब ये लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि शरद पवार जी की फ्लाइट है, बाकी लोगों की फ्लाइट है, तो यहां कंक्लूड करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी ईवीएम पे एक सवाल। राहुल जी ईवीएम को लेकर के एक सवाल है। लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप जो अंतरिम बजट है वो मुद्दा विहीन कर दिया है आपको, कि आपके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और ये सभी मुद्दों के, चाहे किसान की बात की जाए, चाहे मध्यम वर्ग या नौकरी पेशा की बात, इसलिए आप जो है आपके ट्वीट पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मेरे ट्वीट पे क्या बोला उन्होंने? बोला कि मुद्दा विहीन हो गए हैं आप, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह बात। The surgical strike is going to happen in the next couple of months with Mr. Modi and the government. There's going to be one surgical strike after the other on Rafael, on demonetization, on jobs, on agriculture. हमारे पास बहुत मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बड़ा, जो हिंदुस्तान की जनता को अब समझ आ गई है बात, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं, HAL को परे करते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल जी को मिलना है। मुद्दों की कहां कमी है हमारे पास। థ్యాంక్ యూ। తెలంగాణలో కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్లు శనివారం ప్రమాణ స్వీకారం చేసి బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా పాలక మండలి తొలి సమావేశం నిర్వహించనుంది. కొత్తగా ఏర్పడిన పంచాయతీల్లో తొలి పాలక మండళ్లు ఏర్పడనున్న నేపథ్యంలో సందడి నెలకొంది. నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయతీలో చింతపల్లి పంచాయతీ సెక్రటరీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా గెలిచినటువంటి చింతపల్లి సర్పంచ్ ముచ్చెర్ల యాదగిరి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ నేను అచ్చన జంగయ్య నేను శాసనరీత్యా ఏర్పాటైన భారత రాజ్యాంగము పట్ల సత్యబద్ధమైన విశ్వాసము శ్రద్ధ నిష్టలను కలిగి యుందుననియు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వమును సమగ్రతను కాపాడుదుననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణము చేయుచున్నాను. సత్యనిష్టతో ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. శాసనరీత్యా ఏర్పాటైన భారత రాజ్యాంగమును పట్ల సత్యబద్ధమై విశ్వాసము శ్రద్ధ నిష్టలను కలిగి యుందుననియు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వమును సమగ్రతను కాపాడుదుననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణము చేయుచున్నాను. సత్యనిష్టతో ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. వెనిజులా ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే ప్రయత్నం అమెరికా చేస్తోందని దాన్ని ఖండిస్తూ అన్ని వామపక్షాలు సిపిఐ, సిపిఐఎం, న్యూ డెమోక్రసీ, సిపిఎంఎల్, లిబరేషన్, SUCSలు కలిసి హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ దిష్టిబొమ్మ తగలబెట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో న్యూ డెమోక్రసీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు గోవర్ధన్, POSU సంధ్య, సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడా వెంకట్ రెడ్డి, సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం మరియు ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఇవాళ ఈ సిగ్గుమాలిన అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదానికి 130 కోట్ల భారత ప్రజల ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి భారత ప్రభుత్వం ఇవాళ దాసోహం చేస్తూ ఉన్నది. అత్యంత పేద దేశంగా ఉంటూ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా ముందుకొస్తున్నటువంటి 3వ ప్రపంచ దేశమైనటువంటి వెనిజులా ఆంతరంగిక వ్యవహారాల్లో అమెరికా ప్రభుత్వం ఇవాళ నిస్సిగ్గుగా, నిర్లజ్జగా ఇవాళ దాడి చేస్తూ అక్కడ ప్రజానీకం, ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షల్ని నలిపివేయడం కోసం మదురో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న కుట్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం యావత్ ప్రపంచం ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది.
ప్రత్యేకించి ప్రపంచంలోనే అతి రెండవ పెద్ద దేశమైనటువంటి భారత పాలక వర్గాలు ఈ విషయంలో మౌనంగా ఉండడమే కాదు, మోడీ ప్రభుత్వానికి ఇవాళ సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వ దుశ్చర్యల్ని కూడా ఖండించాలా. అంతేకాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి టీఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయ రాజకీయాల్లో మేము జోక్యం చేసుకుంటున్నాము, ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఒకదాన్ని మేము ఏర్పరచబోతున్నామని కేసీఆర్ ప్రకటిస్తున్నాడు. వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నాయకులతో సంప్రదింపులు చేస్తా ఉన్నాడు, సమాలోచనలు చేస్తా ఉన్నాడు. రానున్న 2019 ఎన్నికల్లో ఫెడరల్ ఫ్రంట్ లేదా థర్డ్ ఫ్రంట్ కోసం మేము మాట్లాడుతున్నాం అంటున్నాడు. అందుకని మనం స్పష్టంగా తెలంగాణ ప్రజలుగా, తెలంగాణ రాజకీయ పార్టీలుగా, తెలంగాణ కమ్యూనిస్టు పార్టీలుగా, తెలంగాణ వామపక్ష పార్టీలుగా ఇవాళ స్పష్టంగా కేసీఆర్ని అడుగుతున్నాం. నువ్వు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అని మాట్లాడుతున్నావే, అంతర్జాతీయ దృక్పథం ఏమిటి నీ పార్టీకి, నీ విధానాలు ఏమిటి? ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి ముఖ్యంగా వెనిజులాపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం సాగిస్తున్నటువంటి ఆంతరంగిక కుట్ర ఏదైతే ఉన్నదో ఆ దేశ ప్రజల ఆకాంక్షలకు విరుద్ధంగా వాటిని నువ్వు ఖండిస్తావా, సపోర్ట్ చేస్తావా అనే విషయాన్ని ఇవాళ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని సిపిఎంఎల్ న్యూడెమోక్రసీ భావిస్తూ, అదే సందర్భంగా రానున్న కాలంలో అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా, దాని కుట్రలకు వ్యతిరేకంగా దాన్ని వివిధ దేశాల్లో హైదరాబాద్ లోని ముషీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్ అడిక్మెట్ లోని దీక్షా గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ లో సైన్స్ ఫెయిర్ కార్యక్రమానికి రిబన్ కటింగ్ చేసి పిల్లలతో హాస్యభావంతో ముంచెత్తారు. పిల్లలతో ఆయన మాట్లాడుతూ, మీరంతా కూడా పెద్దయిన తర్వాత ఒక పోలీస్గా, ఒక పొలిటికల్ లీడర్గా, ఒక సైంటిస్ట్గా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నామన్నారు. అన్ని స్కూల్ కరెస్పాండెంట్లను మరియు సైన్స్ ఫెయిర్లో పాల్గొన్న పిల్లలందరినీ అభినందించారు. నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండల నర్సర్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో పంచాయతీ సెక్రటరీ రవికిరణ్ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా గెలిచినటువంటి సర్పంచ్ పున్రెడ్డి సుమతిరెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఉప సర్పంచ్ తిరుగుళ్ల శ్రీనయ్య మొదటి వార్డు మెంబర్గా, ఎన్ వెంకటమ్మ 2వ వార్డు మెంబర్గా, బి శైలజ 3వ వార్డు మెంబర్గా, ఆర్ లక్ష్మమ్మ 4వ వార్డు మెంబర్గా, ఎస్ శ్రీను 5వ వార్డు మెంబర్గా, పి సైదమ్మ 6వ వార్డు మెంబర్గా, ఎన్ రాములమ్మ 7వ వార్డు మెంబర్గా, కె యాదమ్మ 8వ వార్డు మెంబర్గా, జె ముత్తమ్మ, బాలాజీ నాయక్ తదితరులు గ్రామ ప్రజలు, గ్రామ పెద్దల నడుమ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా నారాయణపురం మండల పరిధిలోని చిల్లాపుర గ్రామం పంచాయతీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి నూతన సర్పంచ్గా ఎన్నికైన దోటి మంజుల మరియు వార్డు మెంబర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల మండల బోడకొండ గ్రామ సర్పంచ్గా జాటోతు అలివేలు బిచ్చు ఈరోజు నూతన సర్పంచ్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది. అలాగే వార్డు సభ్యులు అందరూ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంచాల మండల ఎంపీపీ జయమ్మ పాల్గొన్నారు. బులెటిన్లో ఓ షార్ట్ బ్రేక్. గ్రామాభివృద్ధి చేయాలని, గ్రామాన్ని నగర బాటలో అభివృద్ధికే కొనసాగించాలని తనను సర్పంచ్గా గెలిపించిన గ్రామ ప్రజలకు గ్రామంలో నిరుద్యోగ సమస్య పారద్రోలి యువతకు ఉపాధి కల్పనే ధ్యేయంగా పనిచేయాలని, ఎటువంటి కష్టాన్నైనా సర్పంచ్గా ఎదుర్కొని గ్రామ ప్రజలకు సుఖమయ జీవితాన్ని అందించడానికి ముందుకు సాగుతున్న పాలగోని శారదా వినోద్ గౌడ్ ఉప సర్పంచ్ గుండ్రెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు మాజీ సర్పంచులు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, నెల్వలపల్లి గ్రామ ప్రజలు. జయ హో శారదా వినోద్ గౌడ్, జయ హో కేసీఆర్. రాజకీయాల్లో నూతన ఒరవడిని సృష్టించేలా గ్రామాభివృద్ధి ధ్యేయంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అత్యధిక మెజారిటీతో ప్రభంజనం సృష్టించి ప్రజల మనస్సులో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకునేందుకు సర్పంచ్ బరిలో నుంచి గ్రామ సర్పంచ్గా ఎన్నికైన కాసోజు బ్రహ్మచారికి పోలేపల్లి గ్రామ ప్రజలు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. గ్రామాభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేయాలని ఆశిస్తూ వార్డు సభ్యులకు మరియు ఉప సర్పంచ్కు కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతోంది పోలేపల్లి గ్రామం.
జై హో కాసోజు బ్రహ్మచారి, జై హో కేసీఆర్. రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి ప్రభంజనాన్ని సృష్టించి బోటి మీది తండాలో తన విజయ పతాకాన్ని ఎగురవేసి తన సత్తా చాటుకున్న సర్పంచ్ నేనావత్ జ్యోతి చందర్ గారు తమ అడుగుతో గ్రామంలో మురికిని పారద్రోలి ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దేలా కృషి చేయాలని, గాంధీజీ కలలు కన్న గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని తీసుకువచ్చేలా పనిచేయాలని సర్పంచ్ నేనావత్ జ్యోతి చందర్కు మాజీ సర్పంచ్లు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, బోటి మీది తండా గ్రామ ప్రజలు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. జయ హో నేనావత్ జ్యోతి చందర్, జయ హో కేసీఆర్. టీయూడబ్ల్యూజే రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎన్నికైన తాటిపర్తి ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి, రంగారెడ్డి జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన మొగిలి నరసింహాకి మరియు కార్యవర్గ సభ్యులకు నూతన కమిటీని ప్రకటించిన రాష్ట్ర నాయకత్వానికి E3 న్యూస్ ఛానల్ చైర్మన్ డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ మరియు సిబ్బంది తరపున హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతూ జర్నలిస్టుల సమస్యలపై అహర్నిశలు పోరాటం చేయాలని, స్థానిక జర్నలిస్టుల ఆరోగ్య భద్రత, ఉద్యోగ భద్రత లాంటి క్లిష్టమైన సమస్యలను తమ అనుభవాన్ని ఉపయోగించి పరిష్కరించాలని కోరుకుంటూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతుంది E3 న్యూస్ ఛానల్. ప్రజల్లో నూతన చైతన్యాన్ని తేవాలని, ప్రతి ఇంటిలో వెలుగులు నింపాలని, కేసీఆర్ గారి మానస పుత్రిక మిషన్ భగీరథతో గ్రామ ప్రజల దాహార్తి తీర్చి ఆయన ఆశయ సాధనలో భాగస్వాములు కావాలని, గ్రామ ప్రజలకు తనదైన శైలిలో సహాయ సహకారాలు అందించాలని సర్పంచ్ బరిలో దిగి తన సత్తా చాటుకుని ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న సర్పంచ్ దామెర సత్యవతి రాములు గారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు మాజీ సర్పంచ్లు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, హరిజనాపురం గ్రామ ప్రజలు. జయ హో సత్యవతి రాములు, జయ హో కేసీఆర్. రాజకీయంలో అడుగులు కొనసాగిస్తూ స్వరాజ్య దిశగా ముందుకు సాగుతూ గ్రామ ప్రజల అభివృద్ధి ధ్యేయంగా కొనసాగించాలనే పట్టుదలతో సర్పంచ్ బరిలో నిలిచి తన ఘనతను చాటుకొని గ్రామాన్ని పట్టుకొమ్మలా అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు తీసుకురావాలని కోరుతూ వర్కాల గ్రామాన్ని ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్ది బంగారు తెలంగాణలో భాగస్వాములు కావాలని సర్పంచ్ వింజమూరి రవి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతున్నారు మాజీ సర్పంచ్లు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, వర్కాల గ్రామ ప్రజలు. జయ హో వింజమూరి రవి, జయ హో కేసీఆర్. ఆమె యువతకు స్ఫూర్తి. డిగ్రీ చదువుతూనే సర్పంచ్ బరిలో అరంగేట్రం చేసి 22 ఏళ్లకే అఖిల గెలుపు బావుట ఎగురవేసింది. దివంగతురాలైన సర్పంచ్ ఉడతా పద్మ నాయనమ్మ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉడతా అక్రమ్ యాదవ్ దంపతుల చిన్న కూతురు అఖిల యాదవ్ గ్రామంపై తమకున్న మక్కువతో అఖిలను సర్పంచ్ బరిలో నిలిచేలా చేసింది. ఈ గ్రామాన్ని ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలని అఖిల యాదవ్కు మరియు ఉప సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులందరికీ అభినందనలు తెలుపుతోంది మదనాపురం గ్రామం. జయ హో అఖిల యాదవ్, జయ హో కేసీఆర్. రాజకీయ వరవడిలో ముందుకు సాగుతూ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ స్ఫూర్తితో తమదైన శైలిలో సహాయ సహకారాలు అందించాలని గ్రామ సర్పంచ్గా పోటీ చేసి అందులో విజయఢంకా మోగించి తన సత్తా చాటుకుని మల్లారెడ్డి గ్రామాన్ని పట్టుకొమ్మల తీర్చిదిద్దేందుకు అడుగులు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్న బస్కుల చంద్రకళ భారతయ్య సర్పంచ్ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు మాజీ సర్పంచ్లు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, మల్లారెడ్డి గ్రామ ప్రజలు. జయ హో చంద్రకళ భారతయ్య, జయ హో కేసీఆర్. వెల్కమ్ బ్యాక్. నల్గొండ జిల్లా డిండి మండల కుందేలుబాయి తండా గ్రామ పంచాయతీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ సైదులు గారి ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా గెలిచినటువంటి సర్పంచ్ సభావార్డ్ చాందీ మరియు మూడావత్ తిరుపతి, ఉప సర్పంచ్ మరియు వార్డ్ మెంబర్స్ కె గౌతమి, కె సోమ్లా, సంధ్య, తిరుపతి, జూని, బుచ్చమ్మ, విజయ్, రమేష్ తదితరులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. విధేయత కలిగి ఉండి నేను స్వీకరించబోతున్న విధిని నమ్మకంగా నిర్వహించదనని భగవంతుని పేర ప్రమాణం చేస్తున్నాను. భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన నమ్మకం మరియు విధేయత కలిగి ఉండి స్వీకరించబోతున్న శ్రీమతి కటాఫ్ గౌతమి అను నేను శాసనం ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన నమ్మకం మరియు విధేయత కలిగి ఉండి నేను స్వీకరించబోతున్న విధిని నమ్మకంగా
నిర్వహించదను భగవంతుని పేర ప్రమాణం చేస్తున్నాను. మూడవ తిరుపతి అనే నేను కుందెలవాయి తండ గ్రామ పంచాయతీ ఉప సర్పంచ్గా ఎన్నికైనందున శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. కుందెలవాయి తండ గ్రామ పంచాయతీలో ఉప సర్పంచ్ అయిన నేను, మూడవ తిరుపతి అనే నేను గ్రామసభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలు పాటిస్తానని, భయము గాని పక్షపాతము గాని రాగద్వేషాలు లేకుండా రాజ్యాంగ శాసనాలను అనుసరించి గ్రామ ప్రజలందరికీ సమాన న్యాయం చేకూరుస్తున్నానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ఏటూరు నాగారం ఇన్ని నాళ్లు ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో ఉన్న ఏజెన్సీ గ్రామాల్లో నూతన గ్రామ పంచాయతీ కార్యవర్గం కొలువైంది. ఈ మధ్య జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో యువత ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని చాలా చోట్ల స్థానిక అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్నారు. తమ గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు నడుం బిగించారు. గ్రామాల్లో సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ పదవులకు గ్రామాభివృద్ధికి పాటుపడతారని ఈసారి యువతను స్థానిక ప్రజలు ఎంచుకున్నారు. శాసనం ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన నమ్మకం మరియు విధేయత కలిగి ఉండి నేను స్వీకరించబోతున్న సర్పంచ్నైనా నల్గొండ జిల్లా డిండి మండల చెరుకుపల్లి గ్రామ పంచాయతీ స్పెషల్ ఆఫీసర్గా ఎంపీడీఓ మరియు మురళీమోహన్ గారి ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా గెలిచిన సర్పంచ్ ఎం నీరెడ్డి సుధారాణి మరియు ఉప సర్పంచ్ చెలమెల వెంకటయ్య, వార్డ్ మెంబర్ ఎం అరవింద్, శ్రీను, మల్రెడ్డి వెంకటమ్మ, నంది వెంకటమ్మ, జి చెన్నయ్య, అలివేలు, ఎస్ లక్ష్మమ్మ, డి రమేష్, ఎం కాసమ్మ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వారి తర్వాత మీరు మిత్రులు వెళ్ళిపోతాం అధ్యక్షిస్తున్నాం. వారి అనుమతితోటి ప్రతి ఉప సర్పంచ్ గారికి, వార్డు సభ్యులకు అందరికీ నా యొక్క మొదటి నమస్కారం అండి. ఈ గ్రామ పథకానికి మొత్తం మీరే. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ మండలం బీక్యాతాండా గ్రామంలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. కాంగ్రెస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థి ప్రమాణ స్వీకారాన్ని అడ్డుకొని గ్రామ పంచాయతీకి తాళం వేసి ఆత్మహత్య యత్నానికి ప్రయత్నించిన టీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థి మొదటి విడత ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి 476, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 476 ఓట్లు సమానంగా రావడంతో డ్రా తీయడం జరిగింది. ఈ డ్రాలో గెలుపొందిన అభ్యర్థి గుర్తు చూయించకుండా ఆరో తనకు నచ్చిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పేరు చెప్పాడని ఘర్షణకు దిగడంతో వేరే రోజు డ్రా తీస్తామని చెప్పడంతో గొడవ సర్దుమడిగింది. ఇది ఇలా ఉండగా మరలా తిరిగి డ్రా తీస్తామన్న అధికారులు ఎటువంటి సమాచారం లేకుండా ఈ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం ఎలా చేయిస్తారని అడ్డుకున్న టీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థి కార్యకర్తలు. సూర్యాపేట మండలం నడిగూడెం మండలంలోని నడిగూడెం టీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి కోదాడ ఎమ్మెల్యే బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్ హాజరయ్యారు. కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలు పాటిస్తానని, భయము గాని పక్షపాతము గాని రాగద్వేషాలు లేకుండా రాజ్యాంగ శాసనాలను అనుసరించి గ్రామ ప్రజలందరికీ సమాన న్యాయము చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. నల్గొండ జిల్లా త్రిపురారం మండలం బాబుసాయిపేటలో సర్పంచ్గా కలగాని శ్రావణ్ మరియు వార్డు మెంబర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభమైందని అధికారులు తెలిపారు. 2 రోజుల క్రితం జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంతో ఎగ్జిబిషన్లో తీవ్ర నష్టం చోటు చేసుకోగా అధికారులు త్వరితగతిన నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు. నగరంలో ఎక్కడ ఎగ్జిబిషన్లు, పెద్ద ఎత్తున సమూహాలతో సమావేశాలు, భారీ మార్కెట్లు జరిగిన ఫైర్ ఎన్ఓసీతో పాటు ఇన్సూరెన్స్ తప్పనిసరిగా చేస్తూ సిటీ కన్వర్జెన్స్ మీటింగ్లో నిర్ణయం తీసుకుంది. జలమండలి కార్యాలయంలో ప్రారంభమైన సిటీ సమన్వయ సమావేశంలో హాజరైన జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ దానా కిషోర్, సైబరాబాద్ కమిషనర్ విసి సజ్జనర్, రాచకొండ సిపి మహేష్ భగవత్, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఎగ్జిబిషన్ల నిర్వహణకు లేఅవుట్ అనుమతులు జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం ఆమోదించింది. శనివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభమవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. 2 రోజుల క్రితం జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో ఎగ్జిబిషన్లో తీవ్ర నష్టం చోటు చేసుకోగా అధికారులు త్వరిత నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు. ఖాళీ బూడిదైన 303 స్టాళ్ల స్థానంలో కొత్త వాటిని పునరుద్ధరించనున్నారు. దాదాపు 300 మంది సిబ్బంది కూలిన స్టాల్స్ సెట్స్ నిర్మించడానికి నిరంతరాయంగా కష్టపడుతూ ఉన్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రానికి 100 స్టాళ్లను పునర్నిర్మించారు. శనివారం సాయంత్రానికి మిగతా స్టాళ్లను కూడా పునరుద్ధరించనున్నారు. సాధారణంగా అయితే ఫిబ్రవరి 15వ తేదీన న్యూమానిస్ ఎగ్జిబిషన్ ముగుస్తోంది. అయితే ఈసారి ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ వరకు దీన్ని పొడిగించాలనుకున్నట్లు సమాచారం. కాగా ఇటీవల అగ్ని ప్రమాదంలో దాదాపు 30 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు సమాచారం. స్టాల్స్ ఖాళీ బూడిదవ్వడంతో నష్టపోయిన వ్యాపారులకు ఒక్కొక్కరికి 35,000 రూపాయల చొప్పున ₹1 కోటి పరిహారం అందించారు. ప్రమాదం జరిగిన రోజు 21,000 మంది ఎగ్జిబిషన్ను సందర్శించగా ఇలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడం అందరినీ ఊపిరి పీల్చుకునేలా చేసింది. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం అనోజీగూడెం నూతన సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా కాకి ఇందిరమ్మ విజయం సాధించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తాము ఇంతకుముందు గూడూరు సర్పంచ్గా పనిచేశానని, అప్పుడు గూడూరు, అనోజీగూడెం ఎంతో అభివృద్ధి చేశామన్నారు. తమకు మరోసారి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రానున్న 5 సంవత్సరాలలో ఎమ్మెల్యే నిధులతో మరింత అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. నేను ఫస్ట్ సిసి రోడ్ వేయించిన, డ్రైనేజ్ వేయించిన, వాటర్ వాటర్ గురించి అన్ని 3 విలేజ్లు ఉండే నాకు. అప్పుడు కూడా విలేజ్లలో వాటర్ గురించి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా అన్ని సౌకర్యాలు చేసిన దాని గురించి. అందుకని చూసి జనాలల్లో నన్ను అన్ని పనులు అభివృద్ధిగా చేసినందుకు గ్రామ ప్రజలందరూ నన్ను అందుబాటులో ఉంటుందని గెలిపించుకున్నాను. అందరికీ, గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలంలోని బేగారికంచ గ్రామ సర్పంచ్గా ఢిల్లీ సరళమ్మ విజయం సాధించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తనపై నమ్మకం ఉంచి కొత్త గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్గా ఎన్నుకున్నందుకు ఆమె గ్రామస్తులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి సహకారంతో గ్రామంలో సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీ సమస్య పరిష్కరిస్తామన్నారు. ప్రజలందరికీ, అక్కలకు, చెల్లెండ్లకు, అన్నలకు, తమ్ముళ్లకు, నన్ను గెలిపించిన వారి అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం చేస్తున్నా. ఈ ఊళ్ళో ఏ పని ఉన్నా నేను తప్పకుండా చేసుకోగలుగుతున్నా. నేను ముందుకు సాగినందుకే నన్ను గెలిపించారు. నేను అందుకే ముందుకు వచ్చిన. ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి మీ ఊళ్ళో చెప్పు. మా ఊళ్ళో కొత్తగా ఏర్పడ్డది. ఏం చేస్తావు నువ్వు? ఏమేమి చెప్పు. వాటర్కు, ఈ మోరీలు, గాడ గుడి లేదు, దేవుళ్ళ కాడికి గుడి కట్టిపిస్తాము, సిసి రోడ్ చేపిస్తాము, వచ్చే పనులన్నీ చేపిద్దాం. ఆ ఊళ్ళో మంచిగా కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కొత్త సర్పంచ్ అయినావు నువ్వు. ఎట్లా ఉంది మరి? ఎట్లా అనిపిస్తుంది చెప్పు. మంచిగా అనిపిస్తుంది, సంతోషంగా. హైదరాబాద్ రామంతపూర్ హబ్సిగూడ కారిడార్లలో 6 ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బృందాలతో రోడ్డుకు ఇరువైపులా నిర్మించిన అక్రమ కట్టడాలను జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీసుల సహకారంతో తొలగించారు. గత నెల రోజుల నుంచి హైదరాబాద్లో వివిధ ప్రాంతాలలో అనేక అక్రమ నిర్మాణాలను, ఫుట్పాత్ వ్యాపార సముదాయాలను తొలగించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. కాగా ఫుట్పాత్ వ్యాపారస్తులు జీవనోపాధికి కోల్పోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అమృత కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ప్రాణభయం ఉందని, అయినప్పటికీ కుల దురహంకారంతో ప్రణయ్ని చంపిన వారికి
శిక్ష పడే వరకు పోరాటం చేస్తామని ప్రణయ్ తండ్రి బాలస్వామి స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ హైదర్గూడలో గల ఎన్ఎస్ఎస్లో శుక్రవారం మీడియా సమావేశంలో ప్రణయ్ తల్లిదండ్రులు ప్రేమలత బాలస్వామి మాట్లాడారు. అమృత కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ప్రాణభయం ఉందని, అయినప్పటికీ కుల ద్రోహంకారంతో ప్రణయ్ని చంపిన వారికి శిక్ష పడే వరకు పోరాటం చేస్తామని ప్రణయ్ తండ్రి బాలస్వామి స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ హైదర్గూడలో గల ఎన్ఎస్ఏలో శుక్రవారం మీడియా సమావేశంలో ప్రణయ్ తల్లిదండ్రులు ప్రేమలత బాలస్వామి మాట్లాడారు. తమ కోడలు అమృతకు బాబు పుట్టాడని, తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. పోలీసుల రక్షణలో హైదరాబాద్లో రహస్యంగా ఉంటున్నామని, మిర్యాలగూడ, నల్గొండలో సరైన రక్షణ ఉండదేమోననే ఉద్దేశంతోనే హైదరాబాద్ వచ్చామన్నారు. తమ కుటుంబాన్ని చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నారని వాపోయారు. మీడియా, పోలీసులు, ప్రజా సంఘాల మద్దతుతోనే తాము పోరాటం చేయగలుగుతున్నామని అన్నారు. వ్యక్తి గుణం, స్తోమతను తప్ప కులాన్ని చూడొద్దని ఆయన కోరారు. ప్రణయ్ తల్లి ప్రేమలత మాట్లాడుతూ, మనుమడు పుట్టాడనే సంతోషం ఉన్నా కొడుకు చనిపోయాడన్న బాధే వెన్నంటుతూనే ఉందన్నారు. హైదరాబాద్లో ఉండేందుకు కిరాయిల్లును వెతుకుతే మీది ఏ కులమని అడుగుతున్నారని, కులపిచ్చిగాళ్లు అన్ని చోట్ల ఉన్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అమృత తల్లి గిరిజ మధ్యవర్తులను పంపి ఇంకా వేధిస్తుందని అన్నారు. ప్రణయ్ కేసులో నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిగేలా చూడాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. న్యూజిలాండ్ మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఆఖరి వన్డేలో టీమిండియాపై అలవోక విజయం సాధించింది. దీంతో 3 వన్డేల సిరీస్ను మిథాలీ సేన క్లీన్ స్వీప్ చేయకుండా కివీస్ జట్టు విజయవంతంగా అడ్డుకుంది. చివరి వన్డేలో 8 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన కివీస్ జట్టు 3 మ్యాచ్ల సిరీస్ను 2-1తో అంతరాన్ని తగ్గించింది. ఇక ఇప్పటికీ వన్డే సిరీస్ను చేజిక్కించుకున్న టీమిండియా చివరి వన్డేలో అన్ని విభాగాల్లో పూర్తిగా విఫలమైంది. న్యూజిలాండ్లో పర్యటిస్తున్న భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు చివరి మ్యాచ్లో ఓటమి ఎదురైంది. దీంతో భారత మహిళల జట్టు 2-1 తేడాతో సిరీస్ కైవసం చేసుకుంది. న్యూజిలాండ్పై వరుసగా 3 మ్యాచ్లు గెలిచి న్యూజిలాండ్ గడ్డపై క్లీన్ స్వీప్ సాధించాలనుకున్న మిథాలీ సేనకు న్యూజిలాండ్ మహిళల జట్టు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. న్యూజిలాండ్లో పర్యటిస్తున్న భారత మహిళా క్రికెటర్ జట్టుకు చివరి మ్యాచ్లో ఓటమి ఎదురైంది. దీంతో భారత మహిళా జట్టు 2-1 తేడాతో సిరీస్ కైవసం చేసుకుంది. న్యూజిలాండ్పై వరుసగా 3 మ్యాచ్లు గెలిచి న్యూజిలాండ్ గడ్డపై క్లీన్ స్వీప్ సాధించాలనుకున్న మిథాలీ సేనకు న్యూజిలాండ్ మహిళల జట్టు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. ఇదిలా ఉండగా మహిళల క్రికెట్లో 200 వన్డే ఆడిన తొలి మహిళా క్రికెటర్గా 36 ఏళ్ల భారత మహిళా కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ అరుదైన రికార్డు సృష్టించింది. హామిల్టన్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన 3వ వన్డేలో మిథాలీ ఈ ఘనత సాధించింది. 200 వన్డే గుర్తుగా మ్యాచ్కు ముందు జట్టు సభ్యుల నడుమ మిథాలీ కేక్ కట్ చేసింది. భారత్ 263 వన్డేలు ఆడగా అందులో మిథాలీ రాజ్ 200 వన్డేలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం విశేషం. 1999 జనవరిలో ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై తన కెరీర్లో మొదటి మ్యాచ్ ఆడిన మిథాలీ రాజ్ ఇప్పుడు 200 మ్యాచ్ల్లో 6,622 పరుగులతో మహిళా క్రికెటర్ పరుగుల జాబితాలో అగ్రస్థానం సాధించింది మిథాలీ రాజ్. ఇది ఈ బులెటిన్ విశేషాలు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఈవీఎంలపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన రాహుల్ గాంధీ, సోమవారం ఎలక్షన్ కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేస్తామన్న బీజేపీ వ్యతిరేక శక్తులు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నేడు సర్పంచ్ల ప్రమాణ స్వీకారం. నేటి నుంచి సర్పంచ్ల పాలనలో తెలంగాణ గ్రామాలు. అమెరికా విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ట్రంప్ దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం. వెనుజులాను కాపాడాలని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పిలుపు. తిరిగి ప్రారంభమైన నాంపల్లి నుమాయిష్, అన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నామంటున్న అధికారులు. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజ హితం.